بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء. إذا في هذا الدرس هذا غادي نتكلموا على النشر والتعميل. النشر والتعميل هو الدرس الأول ديال السنة الأولى في الدورة الثانية. طبعا الدرس ديال الجبر لأن كاين في الأساتذة اللي غادي يبدا بالتماثل المركزي. دونك ارتأيت باش نقدموا هذا ديال الأقسام الدولية، يعني باش نتكلم في نفس الوقت بالعربية والفرنسية، باش لأنني أستهدف الاثنين معا يعني. Donc pour le développement اللي هو النشر، la définition c'est quoi le développement? Le développement c'est l'écriture d'un produit en une somme ou en une différence. يعني النشر هو تحويل الجداء إلى مجموع أو فرق. سنرى بعض الأمثلة حتى تتضح الفكرة. Donc pour les propriétés, le produit d'un nombre par une somme, soit A et B K des nombres relatifs. K fois A plus B est égal à K A plus KB. A plus B tout multiplié par K est égal à K fois A plus K fois B. Donc هادو parmi les propriétés غادي نشوفوا بعض الأمثلة حتى تتضح الفكرة. Donc on va voir quelques exemples pour élucider et pour éclaircir cette propriété qui est très importante dans le développement. Donc on voit quelques exemples ici. Exemple. Donc si vous avez par exemple 2 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 5 est égal à 2 fois 1 plus 2 fois 5. Donc qui est à la place de K? Si je reprends l'exemple, la propriété ici, K fois A plus B, c'est K fois A, K fois B. Donc, et plus. Donc ça c'est un produit qui est écrit sous forme d'une somme. دونك هذا واحد الجدل اللي تكتب على شكل مجموع، لأن هنا واحد الفكرة باش كنحكموا على واحد التعبير أنه مجموع ولا جدء. غنرجع للأمثلة. هذا دابا إلا لاحظنا النشر هو تحويل هذا الجدء، هذا عبارة عن جدء. يجي شي واحد يقول لي باش عرفتي أستاذ هذا جدء راه فيه الضرب وفيه الزائد؟ لا، باش كنحكموا على آخر عملية كدار في التعبير. أشنو هي آخر عملية؟ لو أنني يعني جمعت واحد مع 5، لأن الأولوية حسب ما رأينا تكون لما بين القوسين، ثم كنضربو في 2. ملي كنلقاو النتيجة كنضربو 2 في ديك النتيجة. دونك آخر عملية درت هي الضرب. إذا سأحكم على هذا التعبير أنه جداء. Donc pourquoi on va dire que c'est un produit? Tout simplement, même s'il existe plus, s'il existe fois ici, donc ça c'est un produit. Pourquoi? Parce que la dernière opération qui doit être effectuée, c'est exactement le produit. Donc 2 fois le résultat que je vais obtenir ici, qui est 6. 1 plus 5, c'est 6 normalement. Parce que d'après la propriété importante, lorsqu'il y a des parenthèses, donc on effectue les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses tout d'abord. دونك أول حاجة كنديرها هي العمليات التي كتكون بين القوسين، ثم كنضربو في 2. دونك شنو هي آخر عملية درتها؟ هي الضرب. دونك هذا التعبير كله سأقول عبارة عن جداء، والنشر هو تحويل الجداء إلى مجموع أو فرق. ماذا فعلت هنا؟ حولت، هنا كنشير بلا السوري، حولت إلى مجموع. كيف حكمت أن هذا مجموع في حين أن كاين الضرب هنا، كاين الزائد ثم كاين الضرب؟ بكل بساطة ثاني آخر عملية غدار هنايا شنو هي؟ دونك الأولوية للضرب غيتضرب 2 في 5 ثم 2 في 1. فهمتي؟ إذا آخر عملية اللي لاحظتوها هي الزائد. دونك هذا سي بور سولا كنا دي كو سي اون سوم. هذا مجموع، لا somme هي المجموع. Donc 2 fois 1 plus 2 fois 5, c'est une somme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transmis un produit à une somme. يعني حولت جداء إلى مجموع، بمعنى نشرت. هذا هو النشر. إذا بلاصة ك كاين 2، وبلاصة أ كاين 1، وبلاصة ب كاين 5. فهاد سميتها لا بروبريتي اللي كتشوفو ك فوا أ بلس بي تيغال 1. دونك ك فوا أ بلس ك فوا بي. دونك ك فوا أ بلس ك فوا بي، لأن بلاصة ك كاين 2.
Donc je crois que vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Je passe maintenant au deuxième exemple. Si vous avez moins 10 plus 3, tout multiplié par moins 1,5, ça doit être égal à moins 1,5 multiplié par moins 10 plus moins 1,5 multiplié par 3. Donc comment expliquer ceci? Tout simplement parce que à la place de A, il existe moins 10, à la place de B, il existe 3, à la place de K, il existe moins 1,5. Donc هذا moins 1,5 كيتضرب في نفس الوقت على moins 10 وندير زائد بيناتهم ها هو، وكيتضرب 3 في ناقص 1.5 ناقص 1.5. إذا هذا هو النشر في هذه الحالة هذه. ثم من بعد كندير الأولوية للضرب، دونك كندير 1.5 ناقص 10 كنجزها هي ونجز ثاني هذه هي، ثم ندير لا somme من بعد et je trouve 10,5. هادو deux exemples pour éclaircir la propriété précédente. Maintenant je passe euh, à une autre chose, donc produit d'un nombre par une différence. Donc si vous avez la différence, parce qu'auparavant on a vu juste l'addition, donc on a vu juste la somme. Maintenant, on va voir l'écart. Ça, c'est un écart ou une différence. K fois une différence, c'est K fois A moins, parce qu'il y a une différence. Donc, à la place de plus, il y a moins, tout simplement. C'est la même chose, la même propriété, mais à la place de plus, il y a 1. Je passe aux exemples. Donc, vous avez ici un produit. Je le transmets à une soustraction, c'est-à-dire à un écart ou à une différence. Donc ça c'est une différence. Pourquoi la différence؟ علاش سميت هذه la différence أو الفرق؟ الفرق هي la différence أو l'écart، كنقول l'écart ولا la différence. Donc 1,2 multiplié par 10 moins 2 est égal à 1,2 plus 10. دونك يقدر نرجع للدورة الأولى نقول الأولوية لما بداخل الأقواس ممكن نجز، ولكن هنا عاوتاني كنجيو لي بروبريتي أخرين في الرياضيات particulièrement dans l'algèbre, c'est que on peut utiliser ce qu'on appelle la distributivité توزيعية ou ce qu'on appelle le développement. Ça c'est un développement. النشر هو التحويل ديال الجداء إلى مجموعة. Donc vous avez devant vos yeux 1,5 multiplié par 10, donc 1,2 multiplié par 10, pardon, 1,2 moins 1,2 multiplié par 2 est égal à ça. Donc le deuxième exemple, moins 8 moins 5. Donc l'opération est écrite en... donc le symbole de l'opération est écrit en rouge. C'est ça le symbole de l'opération. Donc si vous avez moins, ce moins-là, c'est pas une opération, c'est un signe de moins 8. Moins 8 moins 5, tout multiplié par moins 4 est égal à moins 4 multiplié par moins 5, moins 4 fois 5. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours poser des questions et intervenir. إذا ما فهمتوا شي حاجة ممكن في أي وقت تطرحوه. إذا هذا الفرق فقط الأمثلة الفرق بحل مجموع. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On va voir la prochaine fois, Inch'Allah. On va voir le produit de deux sommes et le produit de deux différences. Donc, bonne chance.